የተከበሩ አምባሳደር አብርሃም፣ የተከበሩ አምባሳደር ደምሴ፣ የተከበሩ ከመከላከያ ሚኒስቴር ተወካይ ኮሎኔል ታምሩ፣ በኢትዮጵያ የኩባ ሪፐብሊክ አምባሳደር ማይሊስ፣ በአፍሪካ ህብረት ተወካይ አምባሳደር ዶሚንጎ፣ የተከበራችሁና ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክብራትና ክብራት፣ ከሁሉ አስቀድሜ በዛሬው ዕለት ለምናከብረው የ47ኛው የካራማራ ድል በዓል ክብረ በዓል ለመገኘት እንኳን በደህና መጣችሁ እያልኩኝ ለዚህ ህዝባዊ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ላለው ዛሬ የምናከብረው በዓል በ1969 ዓ.ም በወቅቱ በነበረው የሶማሊያ የብሪተኛ የዚያድ ባር መንግስት የሀገራችንን ህልውና በተዳፈረበት ጊዜ አገራቸውን ላለማስደፈርና አንድነቷን ለማስጠበቅ ጀግኖች ኢትዮጵያን ከፍተኛ የሆነ ህይወት መስዋዕትነት የከፈሉበት እንዲሁም በወቅቱ የክፉ ደራሽ ቀን በመሆን 18000 ወታደሮች አሰማርተው 163 ኩባውያን የሞቱበት ክብረ በዓል ነው። የዘንድሮ በዓል ልዩ የሚያደርገው በተለይ ከቀድሞ መከላከያ ሰራዊትና ከፖሊስ ሰራዊት ህብረት ማህበር ከኮርማሽ የጉዞ ማህበር በኢትዮጵያ የኩባ ኤምባሲ በኩባ የተማሩ የቀድሞ ኢትዮጵያን ተማሪዎች እንዲሁም በአዲስ አበባ መስተዳደር የውበትና ጽዳት እንዲሁም ዋናው የአዲስ አበባ መስተዳደር ላደረጉልን ለዚህ ዝግጅት እንዳማረ በደመቀበት ሁኔታ ላደረጉልን አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። አመስግኑልኝ። ከዚህ በተረፈ እኛ ኢትዮጵያውያን በተለይ ኩባ የተማሩ ኢትዮጵያን ተማሪዎች የዚህ ዝግጅት ፈርቀዳጅ ብንሆንም ያማረበት እየሰፋ ለወደፊቱ ህዝባዊ እንዲሆን ለወደፊቱ በአገር አቀፍ ደረጃ እንዲከበር ጥሪያችንን እያስተላለፍን በዚሁ ባጭሩ መልእክቴን እገታለሁ። ቪቫ ላ አሚስታድ ኤንትሬ ሎስ ፑeblos de Ethiopia y Cuba. Viva el pueblo de Ethiopia. Ante todo quiero ይቅርታ አድርጉልኝ ትንሽ በስፓኒሽ ለነሱም ላስተላልፍ ብዬ ነው። Felicidades por el aniversario de Carramarra y que sean bienvenidos. Y muchas gracias por todos. አቶ አበባ ያሌውን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት የሚያስተላልፉልን የኢትዮጵያ የቀድሞ ጦር ኃይሎችና የፖሊስ ሰራዊት ማህበራት ህብረት የበላይ አመራር የሆኑት ክቡር ሜጀር ጀነራል መርዳሳ ሌሊሳ ይሆናሉ። ሜጀር ጀነራል መርዳሳ ሌሊሳን በአክብሮት ወደ መድረክ ጋብዙልኝ። ዛሬ የጀግኖች ቀን ነው። ዛሬ የኢትዮጵያ፣ የራሽያ፣ የኩባ፣ የመን የአንድነት የጀግኖች ቀን ነው። እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ጀግኖች ናችሁና ጀግኖች ሁላችሁም ትከበራላችሁ። ጀግኖች ይከበራሉ። ጀግኖች ቦታ አላቸው። ቀናቸው የጀግንነት ቀን ነው። ዛሬ የኢትዮጵያ የጀግንነት ቀን ነው። ስለዚህ ትከበራላችሁ። አመሰግናለሁ። ሜጀር ጀነራል መርዳሳ ሌሊሳን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በክብር ተቀበሏቸው። በመቀጠል ፕሮግራማችንን በይፋ የምንከፍተው በሁለት ሀገራት ብሔራዊ መዝሙር ይሆናል። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ መዝሙር በመከላከያ ማርሺንግ ባንድ፣ ከሱ በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ ስላልተዘጋጁበት ባጭር ቀጠሮ ስለመጡ በዲጂ አማካኝነት የኩባን ብሔራዊ መዝሙር እንዘምራለን ማለት ነው። ዝግጁ ናችሁ?
እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እዛው ባላችሁበት ለካራማራ ሰማዕታት የ1 ደቂቃ ህሊና ጸሎት በማድረግ እናስባቸዋለን። እናመሰግናለን። አረፍ አረፍ በሉ። በመቀጠል ንግግር ወደሚያደርጉ እንግዶቻችን ነው የምንሄደው። በኢትዮጵያ የኩባ አምባሳደር ሚስ ሜይሊን ሱዋሬዝ አልቫሬዝ ይሆናሉ። አምባሳደሯን ወደ ክብር ወደ መድረክ ሸኙልኝ። Good morning for all people that is with us in this historical event. Distinguished member of the Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia, Ambassador Excellency Abraham Mengistu, Director of Ethiopia and America. Excellency Dimis Kebede, Director of South America and Caribbean. Member of the Diplomat Corps that accompany us in this morning. Former General of Carramara. Our fellow Ethio-Cubans. Coromach Association. Families of the heroes of Carramara, former soldiers of that historical battle. Member of the Mayor Office. Friend of Cuba. Fellow Ethiopians. It's with enormous satisfaction and proud that we commemorate with your company the historical event, particularly in this park, which in less than a week have been renovated. I want to take this opportunity to thank all people that with their effort became this site more beautiful, especially Ethio-Cubans. People must preserve their roots and not forget their struggles. For that reason, we join each year for preserve the history between people of Cuba and Ethiopia. Especially with one more reason. This year, we will celebrate together 15 years of diplomatic relation and friendship. This park is located in the heart of Addis Ababa, the Pan-African city of Africa. But this park also means more. This is a historical place that saved the memory of 163 Cubans who fell during the Ogaden War and offered their life together with the Ethiopian soldiers defending the integrity of this country. For that reason, the relation of brotherhood and solidarity between the Cubans and Ethiopia start in this moment. Since that moment, relations between both countries have remained close, also because Ethiopia and Cuba has a common history, their determination to maintain their sovereignty and dignity. After 50 years, the relation between both countries is undergoing an important renewal, and the foundation has been laid to take this link to a higher level as I need today in a more global world. Cuba and Ethiopia must continue working together. We have the opportunity to strengthen our commercial ties, promote young projects, and dialogue and cooperation in our international forums. Love and gratitude to our hero that sealed with blood spilled on the battlefield the deep and lasting friendship between the Cuban and Ethiopian people. Allow me to remember the legacy of Fidel Castro Ruz, a very close friend of Ethiopia, who once said, "Without Africa, without its kids, without his cultural costumes, without its language and its gods, Cuba would not be what it is today." Cuban people have a depth with Africa that grow with the common history that we share. Gloria to our eternal heroes. Long live Cuba and the relation between Cuba and Ethiopia. እናመሰግናለን ክብርት አምባሳደር፣ በክብር ተቀበሉልኝ። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። በመቀጠል መልእክት የሚያቀርቡልን
የጥንታዊት ኢትዮጵያ የጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ይሆናሉ። ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴን ወደ መድረክ ጋብዙልኝ። እንዴት አደራችሁልኝ? ጀግኖች መካከል ቆሞ ንግግር ማድረግ በጣም ደስ ይለኛል። እናንተ የኢትዮጵያ ልጆች ኢትዮጵያ ስትደፈር አሻፈረኝ ብላችሁ የሶማሌን ጦር ድምጥማጡን አጥፍታችሁ ከሀገራችን እንዲወጣ በማድረጋችሁ ኢትዮጵያ ትክሳችኋለች። የኢትዮጵያ ጦር ዛሬ አልተጀመረም። ከአፄ ቴዎድሮስ ወደ አፄ ዮሐንስ፣ ከአፄ ዮሐንስ ወደ አፄ ምኒልክ፣ ከዛም ወደ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በመዛወሩ ነው የኢትዮጵያ ጦር በሚያስደንቅና በሚያስፈራ ግርማ ሞገሱን ጠብቆ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ያስከበረው። እና የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር የኢትዮጵያን መከላከያ የቀድሞውንም ያሁኑንም በጣም በትልቅ ክብር ነው የምናያችሁ። የኛ ልጆች ናችሁ። ይህንን ጀግንነት ይህንን ወንድነት ያመጣችሁት ከአያቶቻችሁ ከአባቶቻችሁ በዛች በምናከብራት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማና በኢትዮጵያ ሕዝብ ምክንያት ነው። ይሄ ብዙ ሀገር አያገኘውም። ህብረተሰቡ ውስጥ አለው። መናገር እንደምችለው አዳምጣለሁም። በዛሬው ቀን የመከላከያ አባሎች ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገኙ ይሄ ቀላል አይደለም። የበለጠም ደግሞ በመንግስትም ሆነ በሌላውም ክፍል አንድነታችሁን አንድ ብታደርጉት ከቀድሞ የበለጠ ክብርም ታገኛላችሁ። መረዳትም መታወቅም ልጆቻችንንም እናቶቻችንንም ቦታ ማስያዝ ይቻላል። ለሁለት የተከፈለው የመከላከያ ጦር የቀድሞው መቆም አለበት። አለቃን የማያከብር ስነ ስርዓቱን የማያከብር ጦር ኢትዮጵያ አያስፈልጋትም። ጠላቶች አሉን፣ አሁንም አሉን፣ ወደፊትም ይኖሩናል። እነዚህን ጠላቶች ልንከላከል የምንችለው ዘመናዊ በሆነ መከላከያ አለቃውን የሚያከብር ህገ መንግስቱን የሚያከብር ሲጠራ አቤት የሚል ቦታው ላይ ተገኝቶ ደግሞ ግዳጁን የሚፈጽም ነው። ይሄንን ካላደረግን አገር የለንም። አሁን ድረስ ጠላቶቻችን አልተኙልንም፣ አይተኙልንም። እናንተ አንድ ሆናችሁ በሜዳው ላይ የአንድነትን ቋንቋ እየተነጋገራችሁ የሶማሌን ጦር ያሸነፋችሁት በዛ ምክንያት ነው። ይሄንን ወደፊት ለሚሰለፉት ለተሰለፉትም የናንተ ማንነት ለኢትዮጵያ ያላችሁ ፍቅር ለኢትዮጵያ ያደረጋችሁት ሞት የበለጠ መታወቅ አለበት፣ መረሳትም የለበትም። ጦርነቱን የኪውባ መንግስት፣ የየመን መንግስት፣ የፌዴሪ ጀርመን መንግስት፣ የራሻን መንግስት ተሳትፈውበታል። በእርግጥ ነው መሳሪያ ሰጥተውናል። በእርግጥ ነው ከእናንተ ጋር ተሳትፈዋል። ግን እንደ ኢትዮጵያ ወታደር ጀግንነት ያሳየ ወታደር አልነበረም። ይህንን ነው ሁል ጊዜ ማሰብ ያለባችሁ። ዛሬ በከዘራ የምንሄደው ሜዳ ላይ እንኳን ያልተገኘ ነው። እድሜ የሚባል ነገር እየመጣ ነው።
ልጆቻችንን ምንድን ነው የምናስተምረው? ጀግንነት፣ የአገር ፍቅር፣ የአንድነትን ነው። ክቡራን እንግዶች ይህንን እድል ሰጥታችሁኝ ዛሬ በአርበኞች ማህበር ስም እዚህ በመገኘቴ ትልቅ ክብር ይሰማኛል። ትልቅ የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር የኮሪያን ማህበር በትልቅ ያከብረዋል። ሌሎችንም በኢትዮጵያ ስም እየወጡ የታገሉትን በሙሉ እናቅፋቸዋለን አቅም በፈቀደ። ስለዚህ እባካችሁን ከኛ ባለ ዕድሜ ሰዎች ተረዱ፣ አንድ ላይ ሁኑ። አንድ ላይ ስትሆኑ ባለፈው ጊዜ ተጠርታችሁ እንደሄዳችሁና የሚያስፈልገውን ትሬኒንግ ሰጥታችሁ ለኢትዮጵያ እንደገና በድጋሜ መስዋዕት ለመሆን እንደተዘጋጃችሁት ማን ያውቃል? አንድ ከሆነን ደፍሮ የሚመጣብን የለም። አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናመሰግናለን ልጅ ዳንኤል። በድጋሚ ለ47ኛው የካራማራ በዓል ድል በዓል እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። ይህ በዓል ዳግማዊ አድዋ የምንለው ያለ ምክንያት አይደለም። ከኢትዮጵያ ከአራቱም ማዕዘናት ሰራዊቱ ብቻ ሳይሆን ሚሊሻው፣ ወዛደሩ፣ ሴቱ፣ ወንዱ በወቅቱ የነበሩትን የቀድሞውን ፕሬዝዳንት የመንግስቱ ኃይለማርያምን ጥሪ በመቀበል አገርህ ተደፍራለች ሲባል በአንድነት ተሞ ለአገሩ ደሙን አፍስሶ የሞተበትና ዛሬ የምንንጎማለልበትን ነፃነታችንን ያስከበረልን ታላቅ ድል ነው። ለሰራዊታችን ክብር ምስጋና እንስጥ። ሰራዊቱ በጉርሱም፣ በቆሬ፣ በፋፈም፣ በቦምባስ፣ በጀልዴሳ፣ በድሬዳዋ እንዲሁም በሌሎች ሁሉ የአውደ ውጊያዎች ተገኝቶ የወረረውን ሰራዊት በአንጸባራቂ ድል በማስመዝገብ የአገሩን ነፃነት አስከብሯል። ዝነኛው አየር ኃይላችን አይረሳም። በጅጅጋ በኦጋዴን ሰማይ ላይ ድንቅ ተአምር የሰራበትና ለትውልድ የሚቀር የምንኮራበት ታሪካችን ነው። ጀግኖች አባቶቻችን ደማቸውን አፍስሰው ለዛሬው ቀን ያበቁን በወቅቱ በነበሩት አሁንም ባሉት አጋሮቻችን የኩባ፣ የየመን፣ የራሽያና ሌሎችም የሶሻሊስት ሀገሮች እርዳታና ድጋፍ፣ ከሁሉ በላይ ግን በሰራዊታችንና በሕዝባችን ታላቅ ተጋድሎ የተገኘ አንጸባራቂ ድል ነው። ይሄንን በየዓመቱ በድጋሚ ለትውልዱ እንዲቀርና ከዛም የምንማረውን ትምህርት ለሚቀጥለው ትውልድ እንድናስተላልፍ የሚቀጥል ይሆናል። አሁንም እያከበርነው ነው በታላቅ ድምቀት። ሁላችንም በደስታ በኩራት እናከብረዋለን። ይቀጥላል። ቀጥሎ ንግግር የሚያደርጉልን የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎችና ፖሊስ ሰራዊት ማህበራት የበላይ ጠባቂና የክብር አባል እንዲሁም የቀድሞው ሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊታችን ዋና አዛዥ የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ውበቱ ጸጋዬ ይሆናሉ። ብርጋዴር ጀነራል ውበቱ ጸጋዬን ወደ መድረኩ በክብር እንጠራለን። ክቡራንና ክቡራት፣ የኔ ንግግር የተመረኮዘው ቀደም ሲሉ ከተናገሩት ወንድሞቼና ትልቅ ባለስልጣን ለየት ያለ ነው። እኛ በምስራቅ ኢትዮጵያ በደቡብ የተሰነዘረብንን ምንም ዝግጅት ሳናረግ በቂ ሰራዊት ሳይኖረን በነበረበት ጊዜ ጠላቶቻችን ሁኔታችንን አድብተው ማጥቃት በሰነዘሩበትና የምስራቅ ኢትዮጵያ ኦጋዴን 700 ኪሎ ሜትር በምስራቅ 300 ኪሎ ሜትር በደቡብ በመጀመሪያ የፈጸሙትን ማጥቃት እንዴት ነበረ? ያንን ሁኔታ ምንም እንኳን ባንዘጋጅ አልተዘጋጀንም የሚል ይቅርታ ሊኖር አይችልም። በመሰረቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠመንጃ ሳይዝ
በሰውነት ውስጥ ያለውን ስፕሪት ይዞ መዋጋት ይችላል። ይሄም በአድዋ ላይ የተመለከትነው ነው። ስለዚህ አሁን የምጀምረው እኔ ቅድም እንዳልኳችሁ በኦጋዴን ቀጠና የተደፈረው ቀጠናችን ግዛታችን እንደምን አድርገን በአስቸኳይ 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ መልሶ ማጥቃት አድርገን ዛሬ የምናያትን ግዛታችንን በቁጥጥር ስር እንዴት አደረግነ የሚል ወታደራዊ ስትራቴጂና ወታደራዊ ታክቲክ ነው የምናገረው። Your Excellency Miss Melin Suarez Alvarez, Ambassador of the Republic of Cuba, የቀድሞ የሀገር መከላከያ ጦር አባሎች፣ ጀነራል መኮንኖች፣ የሀገር መከላከያ ተወካይ፣ ጥንታዊ የኢትዮጵያ አርበኞች ፕሬዝዳንት ዳንኤል ጆቴ፣ ጥሪ የተደረገላችሁ ክቡራንና ክቡራት እንኳን ለ47ኛው የካራ አማራ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ኢትዮጵያ በቀይ ባህር፣ በአፍሪካ ቀንድ፣ በኤደን ባህረ ሰላጤና በህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ባላት ጂኦፖለቲካና ስትራቴጂያዊ አቀማመጥ ምክንያት ከቅርብና ከሩቅ በመጡ የውጭ ወራሪዎችና በተለያየ ወቅት ጥቃት ተፈጽሞባታል። እነዚህ ወራሪዎች ከቻሉ በቅኝ ግዛት ለመያዝ ካልሆነም የባህር በሯን አንቆ በመያዝ የመጀመሪያውን ወረራ ለማዳከም ሞክረዋል። በ16ኛው ክፍለ ዘመን ገናና የነበሩት ኦቶማን ቱርኮች የምጽዋን ወደብ በመያዝ የመጀመሪያውን ወረራ አድርገዋል። ቱርኮች ወኪሎቻቸው አማካኝነት ምጽዋንና አካባቢውን ለመያዝ ቢችሉም በኢትዮጵያውያን ጠንካራ መከላከል ምክንያት ወደ ደጋው የሰሜን ሀገራችን ክፍል መስፋፋት ሳይችሉ ቀርተዋል። በቱርኮች እግር የተተኩት ግብጾችም የምጽዋ ወደብን ከመያዛቸው በተጨማሪ የምዕራብና የሰሜን ምዕራብ ድንበራችን አካባቢ የወረራ ሙከራ አድርገዋል። በወቅቱ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት በዘመነ መሳፍንት የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት ተዳክሞ የነበረ ቢሆንም የአካባቢው ገዢዎች ባደረጉት መከላከል ግብጾችን የተመኙትን ግዛት መስፋፋት እውን ማድረግ አልቻሉም። የግብጾች የመስፋፋት ሙከራ በዚህ አላቆመም። በ1868 ዓመተ ምህረት በሶስት አቅጣጫ ወረራ ቢያደርጉም በአውሳ፣ በጉንደት፣ በጉራ በተደረጉት ውጊያዎች ተሸንፈው ተመልሰዋል። የበርሊኑ አፍሪካ በቅኝ ግዛት የመቀራመት ጉባኤ ተከትሎ ኢጣሊያ በመጀመሪያ አሰብን ከዛም 1877 ዓመተ ምህረት የምጽዋ ወደብን ያዘች። ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ለመያዝ ያለሙት ኢጣሊያኖች ወደ ደጋው የኢትዮጵያ ክፍል መስፋፋት ሲጀምሩ በወቅቱ የመረብ ምላሽ ገዢ በነበሩት ራስ አሉላ እንግዳ የተመራው ሰራዊት የመጀመሪያውን ሽንፈት እንዲከናነቡ አድርገዋቸዋል። አጼ ዮሐንስ ህልፈት በኋላ ኢጣሊያኖች ከአጼ ምኒልክ ጋር የውጫሌን ውል በመዋዋል በሰላማዊ መንገድ ኢትዮጵያን የመግዛት ህልማቸውን ሲጋለጥ በጦር ኃይል ለማንበርከክ በማሰብ የመረብን ወንዝ ተሻግረው ወረራ ጀመሩ። የአጼ ምኒልክን የክተት አዋጅ በመቀበል ኢትዮጵያውያን ከሁሉም ሀገራችን ክፍል ወደ ግንባር በመትመም የካቲት 1888 ዓመተ ምህረት በወራሪያው የጣሊያን ሰራዊት ላይ ዓለምን ያስደነቀ ድል ተቀዳጅተዋል። በአድዋ ድል ምክንያት በቅኝ ግዛት ዘመን ኢትዮጵያ ነፃነቷን ጠብቃ የኖረች ብቸኛዋ አፍሪካዊት ሀገር ለመሆን በቃች። ነገር ግን በ1984 ዓመተ ምህረት ወደ ስልጣን የመጣው የፋሺስቱ ፓርቲ መሪ ቤኒቶ ሙሶሊኒ ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ለመያዝ በ1828 በተለያየ አቅጣጫዎች ሀገራችን በመውረድ አዲስ አበባንና ዋና ዋና ከተሞችን ቢቆጣጠሩም በ5 ዓመታት በዘለቀ የአርበኞች ተጋድሎ የኢትዮጵያ ነፃነቷን ተቀዳጅታለች። በዚህ ጸረ ፋሺስት የነፃነት ተጋድሎ ለኢትዮጵያ እገዛ ያደረጉት እንግሊዞች ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፍጻሜ በኋላ የጠነሰሱት ታላቋን ሶማሊያ የመመስረት ህልም ባይሳካም በ1952 ቅኝ ግዛት ነፃ የወጣችው ሶማሊያ ይህን ሀሳብ ከወደቀበት በማንሳት በሶማሊኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች የሚኖሩበትን መሬት በሙሉ በኃይል ለመውሰድ ቆርጣ ተነሳች። ወረራው
መንግስት ይህን ህልምውን ለማድረግ የመጀመሪያውን ወረራ በ1956 ቢያደርግም በአመርቂ ሁኔታ ተመቶ ተመልሷል። በ1961 ዓመተ ምህረት በፈቀለ መንግስት ስልጣን የጨበጠው ሙሐመድ ዛይድ ባሬ እስከ አዋሽ ወንዝ ድረስ የኢትዮጵያን ግዛት ቆርሶ ለመውሰድ በማሰብ ከቀድሞ ሶቪየት ህብረት ጋር ስምምነት በመፈራረም ሰፊ የሰራዊት ግንባታና የጦር መሳሪያ ገዢ አከናወነ። ወቅቱ ለኢትዮጵያ እጅግ ፈታኝ ነበረ። የኤርትራ መገንጠል ጦርነት ተጠናክሮ ቀጠለ። በደቡብና በደቡብ ምስራቅ በሰይድ ባሬ መንግስት የሚደገፍ ታጣቂ ቡድኖች በ1961 ፈንቅለ መንግስት ስልጣን የጨበጠው ሙሐመድ ዛይድ ባሬ እስከ አዋሽ ወንዝ ድረስ የኢትዮጵያን ግዛት ቆርሶ ለመውሰድ በማሰብ ከቀድሞ ሶቪየት ህብረት ጋር ስምምነት በመፈራረም ሰፊ የሰራዊት ግንባታና የጦር መሳሪያ ገዢ አከናወነ። ወቅቱ ለኢትዮጵያ እጅግ ፈታኝ ነበረ። የኤርትራ መገንጠል ጦርነት ተጠናክሮ ቀጠለ። በደቡብና በደቡብ ምስራቅ በሰይድ ባሬ መንግስት የሚደገፍ ታጣቂ ቡድኖች ጥቃት ማድረስ ጀመሩ። በመሃል አገር የቀይ ሽብር ዘመቻ ታወጀ። በደርግ ውስጥም መከፋፈል ተከሰተ። ይህንን መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ዘይድ ባሬ በሐምሌ 1969 ዓመተ ምህረት በሀገራችን ላይ ወረራ በማድረግ በደቡብ ምስራቅ 700 ኪሎ ሜትር በደቡብ 300 ኪሎ ሜትር ዘልቆ በመግባት ወረራውን አስፋፋ። በገላዲን፣ በሙስታሂል፣ በጎዴ፣ በዋርደር፣ በአዋሬ፣ በቀብሪ ዳሃርና በደጋሃቡር ተበታትነው የተቀመጡት አነስተኛ የኢትዮጵያ የጦር ክፍሎች በጠላት ላይ ጉዳት ቢያደርሱም በሰው ኃይልና በጦር መሳሪያ የበላይነት የነበረው የጠላት ወራሪ ኃይልን ግስጋሴ ግን መክታት አልቻሉም። በዚህ ምክንያት ጠላት ወደ ጅጅጋ፣ ሐረርና ድሬዳዋ ለመጠጋት ቻለ። በድሬዳዋ ግንባር በከፍተኛ ትንቅንቅ ከተማዋን ከጠላት መንጋጋ ማትረፍ ተቻለ። በዚህ ቀውጤ ሰዓት በጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም የተላለፈው የእናት ሀገር ጥሪ በመቀበል ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ለማደር ተረባረቡ። በታጠቅ ጦር ሰፈር አጭር ስልጠና የወሰደው ህዝባዊ ሰራዊት ወደ ግንባር ዘመተ ተመመ። ከሶቪየት ህብረት፣ ከኪውባ፣ ከደቡብ የመንና ከሌሎች ወዳጅ ሀገሮች በተገኘ ድጋፍ ሰራዊቱ ለመልሶ ማጥቃት ከፍተኛ ዝግጅት አደረገ። የኢትዮጵያ፣ የሶቪየትና የኩባ ከፍተኛ መኮንኖች በ5 ምዕራፍ የተከፋፈለ የመልሶ ማጥቃት እቅድ ነደፈ። ይህንን የዘመቻ እቅድ ለማሳካት በአዲስ መልክ የተቋቋመው አንደኛው አብዮታዊ ነጻ አውጪ ሰራዊት በጥር ወር 1970 ዓመተ ምህረት ግዙፍ የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ ለመካሄድ ተዘጋጀ። በዝግጅቱ የመጨረሻ ሰዓት በዘይድ ባሬ የሚመራው ሰራዊት ጥር 14 ቀን የመጨረሻውን ማጥቃት ሰነዘረ። ጠላት የወገንን ዝግጅት በማጨናገፍ ከባቢሌ፣ አወዳይ፣ ፈዲስና ኮምቦልቻ አቅጣጫዎች በማጥቀት የሐረርን ከተማ ለመያዝ ሞከረ። የጠላት እቅድ ወደ አወዳይና አማርያ በመገስገስ የሐረር የድሬዳዋ መስመርን መቁረጥ ነበረ። ጠላት ከጥር 14 እስከ 16 1970 ዓመተ ምህረት ድረስ ባደረገው ውጊያ በመቶ የሚቆጠሩ ወታደሮችን፣ በርካታ ታንኮችና መድፎችን መስዋዕት አድርጓል። በዚህ ውጊያ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ተዋጊ አውሮፕላኖችን በ86 ምልልስ በረራ በርካታ የጠላትን ታንኮችንና ብረት ለበሶችን መድፎችን አውድሟል። በአወዳይ አመሬሳ የነበረው ስጋት ከተወገደ በኋላ በዚህ ግንባር የነበረው ሰራዊት ወደ ፈዲስ ተዛውሮ ጥር 17 1970 ዓ.ም መልሶ ማጥቃት አደረገ። በአየር ኃይል እየታገዘ እግረኛው ሰራዊት መልሶ ማጥቃት ሰንዝሮ በርካታ የጠላት ከባድ መሳሪያዎችና ጥይቶችን ማረከ። ሰራዊቱ ፈዲስንና አካባቢውን ካጸዳ በኋላ ሁለተኛ ዘመቻ ምዕራፍ በማሸጋገር በድሬዳዋ ግንባር ማጥቃት ሰነዘረ። ጥር 24 ቀን ከጧቱ 1 ሰዓት ላይ የኢትዮጵያና የኩባ ወታደሮች ሐራዋ ላይ በነበረው የጠላት ጦር ላይ ድንገተኛ ማጥቃት አደረጉ። ባልጠበቁት ሰዓት ጥቃት የደረሰባቸው የሰይድ ባሬ ወታደሮች ያበሰሉትን ምግብ እንኳን ሳይበሉ በርካታ ታንኮችን፣ ብረት ለበሶችን፣ መድፎችን፣ መትረየሶችን ብዙ ስንቅ ጥለው ሸሹ። በሽሽት ላይ የነበሩት በርካታ ብረት ለበሶች ደግሞ በተዋጊ አውሮፕላኖች በኢትዮጵያ እየተመቱ ሲወድሙ፣ የተረፉት በገደል እየተንከባለሉ ከጥቅም ውጭ ሆኑ። የ9ኛው ክፍለ ጦር ክፍሎችና የኩባ ወታደሮች በሰሜን በኩል ወደ ጅጅጋ ሲያመሩ በኮምቦልቻ ግንባር 10ኛ ክፍለ ጦር ወደ ሐረር ያመራ የነበረውን የጠላት ጦር መክቶ መለሰው።
10ኛ ክፍለ ጦር የደንጎጎ ድሬዳዋን መንገድ ለመቁረጥ የመጣው የጠላት ጦር የማጥቃት እርምጃ ካከሸፈ በኋላ መልሶ ማጥቃቱን የካቲት 1970 ዓ.ም ጀመረ። የአንደኛው ፓራ ኮማንዶ ሁለት ሻለቆችና የ102 ሚሊሻ ብርጌድ ጃርሶን ነፃ ወጡ። የካቲት 2 ቀን 74ኛው ሚሊሻ ብርጌድ የኮምቦልቻ ጃርሶን መንገድ መቆጣጠርና በርካታ የጦር መሳሪያ መማረክ ቻለ። የካቲት 21 ቀን የአጥቂ ወገን ክፍሎች ግሪክ ቆጨርን በማስለቀቅ በርካታ የጠላትን ትጥቅ እና ስንቅ ማረኩ። የጠላት ጦር ዋናው የመልሶ ማጥቃት በቆሬ ጅጅጋ መንገድ አቅጣጫ እንደሚሆን ስለተገመተ በዚህ መስመር ጠንካራ ምሽጎችን ሰርቶ በመጠባበቅ ላይ ነበር። ከዚህ ይልቅ ከቆሬ ጅጅጋ መንገድ በስተሰሜን ተነስቶ ወደ ምስራቅ በጎን ያለፈው የወገን ሰራዊት ጠላት ባልጠበቀው አቅጣጫ ቢያጠቃ ዘመቻውን ቀላል እንደሚያደርገውና ፈጣን ድል እንደሚያገኝ ስለተገመተ በዚህ መሰረት የወገን ኃይሎች ከ60 እስከ 7 ከታጠቀው የኩባ ብረት ለበስ ብርጌድ ጋር በመተባበር ካራ ማራ ላይ በመሸገው የጠላት ጦር ላይ ከሰሜን አቅጣጫ ማጥቃት ሰነዘሩበት። በተቀናጀ የኩባና የኢትዮጵያ ታንከኞች መድፈኛ ክፍሎች በከባድ መሳሪያና በአውሮፕላን ድብደባ ተደጋግሞ ቢቀጥልም የጠላት ጦር ለ3 ቀናት ሲዋጋ ቆየ። በሶስተኛው ቀን ግን የካራ ማራ የጠላት ምሽግ ተሰበረ። የካቲት 26 1970 ዓ.ም የካቲት 26 1907 ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት ላይ የኩባና የኢትዮጵያ ወታደሮች በድል አድራጊነት ጅጅጋ ገቡ። ከሞት ተርፈው ወደ ቶጎ ጫሌና ደጋሃቡር በመሸሽ ላይ የነበሩትን የጠላት ወታደሮች ደግሞ በተዋጊ አውሮፕላኖች እየተመላለሱ የቦምብ ናዳ አወረዱባቸው። በዚህ ጠንካራ ወታደራዊ ስነ ስርዓት ታንጾ የነበረው የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ቢራብም ቢጠማም ቢታረዝም ችግሩን ተቋቁሞ ብሔራዊ ግዴታውን በመወጣት በኩል ወደር አልነበረው። ለዚህ መልሶ ማጥቃት ዘመቻ በዝግጅቱ የአዲስ አበባ ህዝብ ከሌሊቱ 9 እና 10 ሰዓት ቤቱን ዘግቶ በታጠቅ ጦር ሰፈር በመገኘት ስንቅ በማዘጋጀት ወደር የሌለው ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ይህንን ታሪካዊ የሀገር ፍቅር ለፈጸመው የኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ሊሰጠው ይገባል። በመጨረሻም በድል ዘመቻው እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ያደረገውን ህዝባችንን ልንረሳው አይገባም። ይህ ጦር ለሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት፣ ለወገኑ ነጻነትና ሰላም፣ ለሰንደቅ ዓላማው ክብር በንቃት ዘብ የቆመ በጀግንነት የተጋደለ የተሰዋ የደማ ሆኖ ሳለ ያለ አግባብ ህልውናው እንዲያከትም ተደርጎ ጥራታውና ሕክምናው በአግባቡ እንዲከፈለው አልተደረገም። በዚህ ክብረ በዓል አጋጣሚ በብዙ መልኩ የሰራዊቱን ታሪክ ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስተላለፍ በምናደርገው እንቅስቃሴ የሀገር መከላከያችን በተለያየ ጊዜ ለምናቀርበው አቤቱታ ችግራችንን እየተረዳ እየተመለከተ ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም ላደረገልን ትብብር ከፍተኛ የአክብሮት ምስጋና እኛ የቀድሞ የጦር ኃይሎችና የፖሊስ ሰራዊት ማህበር ህብረት በአክብሮት እናቀርባለን። በዚህ የነጻነት ጦርነት ለሀገራቸው ሉዓላዊነትና ግዛት አንድነት ውድ ህይወታቸው ለሰጡት ወገኖቻችን ዘላለማዊ ክብር ይገባቸዋል። ኢትዮጵያ ከነ ህዝቧ ዘላለም ትኑር። እናመሰግናለን ክቡር ብርጌዴር ጀነራል ውበቱ ጸጋዬ። እሺ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። በመቀጠል የሚኖረን ፕሮግራም ለካራማራ ሰማዕታት የአበባ ጉንጉን የማስቀመጥ ፕሮግራም ነው የሚኖረን። በስተቀኝ በኩል በእኔ በስተቀኝ በሚኖረው በመጀመሪያ እናስቀምጣለን፣ ከዛ በስተግራ፣ ከዛ ደግሞ በመካከል ነው። ከዛ በፊት አበባው የምትይዙልን ቀይ ቤሬት ለባሽ አየር ወለዶች እንድትዘጋጁ እንዲሁም የማርሽ ባንድ ትራምፔት እንድትጫወቱልንም ዝግጁ ሆኑልን።
በመጀመሪያ በኔ በስተቀኝ በኩል ባለው ነው የምናስቀምጠው። በስተቀኝ በኩል ባለው የሚያስቀምጡልን አበባውን በኢትዮጵያ የኩባ አምባሳደር ሚስ ሜይሊን ሱዋሬዝ ከብሪጌዲየር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ ጋር በጋራ በመሆን ይሆናል ማለት ነው። ይቀረኝ የምለው የሚቆጨኝ ባለም ኢትዮጵያ እድሜ ላንቺ ያላየሁት የለም። አንገትሽ ራስሽን ችሎ ልየውና ማግስቱን ይውሰደኝ 10 ሞት ይምጣና ሴራው ይክሸፍበት የመጣብሽ አድማ እጁን ሳር ያድርገው ጉልበቱን ቄጠማ ካቀባበለብሽ ብረት ከደገነ አምላክ ያግዝልሽ ላንቺ የወገነ ሁላችሁንም እንኳን ለ47ኛው የካራማራ የድል በዓል አደረሳችሁ። እንኳን በሰላም ወደዚህ ቦታ መጣችሁ። እንኳን ተያየን። ከሁሉ በላይ ደግሞ እድሜ ጨምሮልን ዛሬ እንድንተያይ ያደረገ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ምክንያቱም እዚህ የምትመለከቱት ሰው ሁሉ እድሜ የተጨመረለት ሰው ስለሆነ እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑ በጭብጨባ እንኳን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን የእውቅናና የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ ደርሰናል። እውቅናና ሽልማት የምንሰጠው እንደዚህ አሁን በአማረ ሁኔታ እዚህ ቦታ ላይ እንድንሆን ያደረጉ ተሳትፏቸው ከፍተኛ የሆኑ የመንግስት አካላት ናቸው። ከመንግስት አካላት ከፕራይም ሚኒስተር ቢሮ ጀምሮ መከላከያን ጨምሮ ሁለቱም ለኛ ከፍተኛ ድጋፍ አድርገውልናል። እዚህ ቦታ ላይ የምትመለከቷቸው የመከላከያ ቴሌቪዥን አለ፣ የመንግስት ሁሉም ሚዲያዎች አሁን ስማቸውን
ጠርቼ ማልጨርሳቸው በዚህ ቦታ ላይ አሉ። የህዝብ አሉ፣ የመንግስት አሉ። እነዚህ ሁሉ ድጋፍ ተደርጎባቸው ይሁንታ ተሰጥቷቸው ከኛ ጋራ መሆናቸው በዓሉን አብረን ማክበራችንን ስለሆነ እኛም ደግሞ ይሄንን ለመጀመሪያ ጊዜ 47ኛውን የካራማራ የድል በዓል ስናከብር በዛ ቦታ ላይ ዋጋ የከፈሉልን ሰዎች አሉ። ዋጋ ከፍለዋል። የህይወት፣ የአካል እና የጉልበት፣ የእውቀት፣ የገንዘብ ብዙ ነገር ነው ለካራማራ የተከፈለው። ካራማራን ጥቂት ለማስታወስ ያህል 700 ኪሎ ሜትር ሲመጣ አዋሽ ላይ ድንበር ይሆናል። በታች 300 ኪሎ ሜትር ሲገባ ባሌ የለም። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ከላይ ሰሜን የለም። እነዚህ ነገሮች ባይኖሩ ኖሮ ኢትዮጵያ የምትባለው ምድር ትኖር ነበርን? ስለዚህ ዋጋ ተከፍሎልን እዚህ ስላለን ይህ ትልቁ ዋንጫ የካራማራ ምሳሌና ወካይ ስለሆነ ይሄንን የካራማራ ዋንጫ ለመንግስት የተከፈለው ዋጋ እያሳሰብን ለፕራይም ሚኒስተር ቢሮ ለጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ቢሮ በመታሰቢያነት ይህ የካራማራ የድል ዋንጫ የነዛ የወደቁ ወንድሞቻችን ተምሳሌት ሆኖ የድል ምሳሌ ሆኖ በክብር እንዲቀመጥልን ይሄንን የሚያበረክቱልን እድሜ ጠገብ የሆኑ የአርበኞች ጥንታ የኢትዮጵያ አርበኞች ፕሬዝዳንት ዳንኤል ጆቴ እዚህ ያሉ፣ በእድሜ ጠገብ የሆኑ ሰራዊቱን የመሩ እዚህ ለመድረሳችን ከፍተኛ ትጋት ያደረጉ በርካታ ጀነራል መኮንኖቻችን እዚህ ያላችሁ፣ እናንተም በመወከል ጀነራል ውበቱ ጸጋዬ፣ እናንተም በመወከል ሜጀር ጀነራል መርዳሳ ሌሊሳ እዚህ ሁላችሁም አላችሁና ይሄንን ያንን በማሰብ የሁላችንም ምልክት የሆነውን ትልቁን ዋንጫ ለመንግስት በስጦታ መልክ በሽልማት መልክ እናስረክባለን። ይሄንን ስጦታ የምታስረክቡልኝ ሰዎች በዚህ ቦታ ላይ እንድትገኙልኝ በታላቅ አክብሮት ተጠይቃለሁ። ልጅ ዳንኤል ጆቴ፣ ጀነራል መርዳሳ ሌሊሳ፣ ብርጋዴር ጀነራል ውበቱ ጸጋዬ ይህንን ዋንጫ ለተወካዩ የመንግስት ባለስልጣን ማለትም መከላከያ እዚህ ስላለን ሲኒየር የሆናችሁ መኮንኖች እዚህ ትመጡና ይሄን ዋንጫ ትረከባላችሁ፣ ተረክባችሁ ታስረክባላችሁ። ከመከላከያ የመጣችሁ ሲኒየር መኮንኖች ከመከላከያ የመጣችሁ እናመሰግናለን። ቀጣዩ ሽልማት እዛው ባላችሁበት ትቀጥላላችሁ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ያለው ትላንትና የነበረው ዛሬ ላለው እየተከፈለ ላለው ዋጋ ኢትዮጵያ ዋጋቸውን ብድራታቸውን እንደምትከፍላቸው በማሰብ ይህንን ዋንጫ ለአሁን ላለው የመከላከያ ሰራዊት እናስረክባለን። ይህንን ሽልማት በዱር በገደሉ ለኛ ሰላምና ጸጥታ፣ ለኛ በህይወት መኖር፣ ለኛ መበልጸግና ለኛ እዚህ መድረስ ዋጋ እየከፈለ ላለው ለአሁኑ አክቲቭ ለሆነው መከላከያ ሰራዊታችን ይህንን ዋንጫ በሽልማት መልክ እንሰጣለን። ክብር ለመከላከያ ሰራዊት! ታላቅ ጭብጨባ! ከዚሁ ጋር አያይዘን የሰንደቅ ዓላማ ርክክብ እናደርጋለን። ትላንትና ስንጠብቃት የነበረች ሀገር ዛሬም የልጅ የሰው መካን አይደለችምና ባንዲራችንን በክብር አሁን ላለው የመከላከያ ሰራዊታችን አሁን ያሉት ያስረክቡልናል። ባንዲራውን የያዛችሁ
ተመጣላችሁ ትሰጡና ታስረክቡልናላችሁ። እናመሰግናለን ዋንጫውን ስላነሳችሁ። የባንዲራ ርክክብ የባንዲራውን ርክክብ ከማድረጋችን በፊት ሁለት ልንመሰገኑ የሚገቡ በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ እጅ የነበራቸው አቅም የነበራቸው ሲያደርጉልን የነበሩ ወገኖች አሉ። አንዱ ሚስ ያደረግነው ማለት ይቅርታ ጠይቃለሁ ከኔ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ቢሮ እዚህ አሁን ሁላችን እንደዚህ ሆነን እንድንሆን ያደረገ የከንቲባው ቢሮ ሙሉ ፍቃድ ስለሆነ ሊመሰገን ይገባል። በሰላም ወጥተን እንድንገባ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ያለውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ቢሮን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰርተፍኬት እንሰጣለን። ተወካይ ካለ እንዲቀበልልን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ተወካይ ካለ እሺ፣ አላየንም። በቢሮ እንልካለን፣ ከሌለ እንልካለን። ቀጥሎ አሁን ላለው ሁላችሁም በሶሻል ሚዲያ ላይ እንደተከታተላችሁት ከፍተኛ ርብርብና ትግል እያደረገ ያለ ሶሻል ሚዲያው ላይ አክቲቭ የሆነ ጀግና ልጅ ወዲ ሻምበል በቅጽል ስሙ የ10 አለቃ ሲራክ አማረ በገንዘብ በጉልበት በእውቀት እያደረገ ላለው ትግል እውቅና ልንሰጠው ይገባል። አብሮን የቆመ ወንድማችን ነው። ትላንት በጦር ሜዳ በጀግንነት በብዙ መስዋዕትነት የከፈለ ልጅ ነው። ዛሬ ለንደን ነው የሚገኘው። ለዚህ ለሶሻል ሚዲያው ለሶሎዳ ሚዲያ ይህንን የምስክር ወረቀት እንሰጣለን። ተወካይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ እናመሰግናለን። ትኩረት ይስጥልን። በመቀጠል ባንዲራ የመለዋወጡን ስነ ስርዓት ነው የምናካሂደው። ባንዲራ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። የምትረከቡም ወደ ባንዲራውን የምትረከቡ እሺ አንድ የድንገቴ እንግዳ መጥቶብናል። የድንገቴ እንግዳ ማን ነው የሚለውን እዚህ ጋር ሲመጣ ነው የምታውቁት። ድምፃዊ ጌታቸው ጋዲሳ እንኳን አደረሳችሁ መልእክትና የክረምት የበጋ ባለጸጋ የሚለውን የተወሰነ በድምጽ ይልልናል። አመሰግናለሁ። የናፍቆት ትዝታሽ ካለን በሕይወት ፍጹም የማረሳሽ ውድ አገር እናት ይህ ነው አይባልም ክብር ኩራታችን በነፃነት ስኖር በኢትዮጵያዊነታችን ውዲቷን እናት አገር ለኛ ምትክ የሌለሽ ካይምሮ አይጠፋም ያንቺ ትዝታሽ በፍቅር አየርና መድረሽ
ለሁሉም ይስማማ የደግ ምሳሌ ውብ ዓለም ማማ ምድርሽ ደጉ የሚለማ ምድርሽ ደጉ የሚለማ ብዙ ለታመመሽ በልጆችሽ መኖርን መርጣለን ሳንለይሽ ፍቅርሽ በልባችን የሚኖር ማንም አይለየን ካንቺ ከሞት በቀር በቀር የአያቴ ቅድመ አያት ታላቅ ቅርስ ጎራዴ ጋሻቸው ሲታወስ በቅኝ ያልተገዛሽ መሬታችን ነፃነት ነው ክብራችን የጀግንነታችን ነፃነት ነው ክብራችን የጀግንነታችን። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ፕሮግራሙ ላይ ለመታደም ትንሽ አንዳንድ ጉዳዮች ያልተስተካከሉ የራሴ የግል ጉዳዮች ነበሩኝና መቼም የዚህን ፕሮግራም አዘጋጆች ከልቤ በጣም ነው ማመሰግነው። ልጆቹ ምንም ነገር በዚህ ውስጥ የሚያገኙት ወይ የሚጠቀሙበት ነገር ሲነገረኝ እዚህ ጋር የምታዩትን ጠቅላላ ልብስ ብታምኑ ባታምኑ ቢያንስ ከ65 ዓመት በታይ ይሄ በሙሉ ግማሹ የአባቴ ነው እና አባቴ በወታደር ውስጥ ብዙ ዘመን አገልግሏል በታማኝነት። እቺ ዱላ 75 ዓመት በላይ ናት። እዚህ ጋር የምታያቸው ሜዳሊያ ምናምናቸው የእውነት ትክክለኛ ነገሮችን ያደረጉት። እኔ ለሀገሬ ጥሩ ስሜት አለኝ፣ ጥሩ ፍቅር አለን። ሀገራችንን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን ይጠብቅልን። እነዚህ አሁን የቀድሞ የካራማራ ወታደሮች የሄዱበት መንገድ የሄዱበት ትግል አባቴ እዛም ላይ ተሳትፎ ያደረገ አባት ነው ያለኝ። ይሄም እዚህ ጋር የምታያቸው ነገሮች በሙሉ እውነተኞች ናቸው። ለእናንተም እግዚአብሔር አምላክ ቀሪ ዘመናችሁ የተባረከ የተቀደሰ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። እወዳችኋለሁ። ድምፃዊ ጌታቸው ጋዲሳን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደዚህ አምሮበት መድረኩን አክብሮ መጥቶ ሙያዊ አበርክቶ ስለሰጠን የጀግናም ልጅ ነው። አያቱም ወታደር ናቸው፣ አባቱም አንዴ አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ለዛሬ ግን ስላደረሰን እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እዚህ የተገኛችሁትን በሙሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እድሜ ሰጥቶን እዚህ ደርሰናል። እኔ የዛሬ 47 ዓመተ ምህረት በ1970 የካቲት 26 ቀን ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል 751ኛ ሻለቃ የ10ኛ ክፍለ ጦር ባልደረባ እንዲሁም የ75ኛ ክፍለ ጦር የ75ኛ ብርጌድ አካል የሆነው ካራማራን የተቆጣጠረው ሻለቃ በእኔ የሚመራው ሻለቃ ነው። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያንን ድል ያበሰርነው 74 ሬዲዮ ተክለን እኔ ሻለቃ ተስፋዬ በጊዜው ምክትል መቶ አለቃ የነበርኩ ነኝ። ከፖሊስ ኮሌጅ ተማሪ ሆኜ በፍላግ ነው ታጠገብቼ ሰራዊት ዘምቼ ለዚህ ድል የበቃሁት። እግዚአብሔር እድሜ ስለሰጠኝ ለሚቀጥለው ዓመት በሰፊው አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሻለቃ ተስፋዬን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን ኦልሞስት ወደ ማጠናቀቁ ገደማ ነን። ቀጣይ ተናጋሪ የዕለቱ የክብር እንግዳ ነው የሚሆኑት። የዕለቱ የክብር እንግዳ ከኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴር ተወካይ ናቸው። ተወካዩ ኮሎኔል ታምሩ ኃይሉን በክብር ወደ መድረክ ሸኙልኝ። ኮሎኔል እንግዲህ በታሪክ አጋጣሚ አለቆቼ ፊት ቆሜያለሁ። እነዚህ አለቆቼ ሁላችሁም እንደምታውቁት ቀራጮቻችን ሰው እንድንሆን ያደረጉን የመሩን አሁን ላለንበት ቦታ እንድንበቃ ያደረጉን አለቆቻችን ናቸው እና እግዚአብሔር ፈቅዶ እነሱ ፊት በመቆሜ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዛ በመቀጠል ዛሬ
ይህንን በዓል እንዲሳካ ላደረገው ለዚህ ኮሚቴ እጅግ በጣም ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ያው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ውትድርናን መናገር በጣም የሚከብድ ይመስለኛል። ወታደር ለሆነ ሰው ውትድርናን መንገር ትንሽ ያስቸግራል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ባይ ኔቸር በተፈጥሮው ወታደር የሆነ ሕዝብ ነው። ኢትዮጵያ በተለያየ ጊዜ የገጠሟትን ጠላቶች ሁል ጊዜም አሳፍራ መመከት የቻለችው በእነዚህ ጀግና ወታደሮቿ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ጠላቶቿ ብዛት ፈጣሪ ጥሩ ስለሆነ እንደ ሰው ስላልሆነ ኢትዮጵያ ባላት ጠላት ልክ ኢትዮጵያ ጀግና ሰራዊት እንዲኖራት አድርጎ ነው የሰራት። ሁል ጊዜም በጠላቶቿ አፍራ የማታቅ ሀገር የሷ ልጅ በመሆኔ በጣም ትልቅ ኩራት አለኝ በኢትዮጵያዊነቴ። ይህን ካልኩ በኋላ ውትድርና ሁላችሁም እንደምታውቁት የትውልድ የቅብብሎሽ ስራ ነው። የተወሰነ ዘመን እድሜው የፈቀደለት ሰው ይቆያል። እድሜው ሲበቃ የሚቀጥለው ተቀብሎ ይቀጥላል። እድሜው ሲበቃ የሚቀጥለው ደግሞ ተቀብሎ ይቀጥላል። ውትድርና የትውልድ የቅብብሎሽ ስራ ነው። በዚህ በትውልድ የቅብብሎሽ ስራ ላይ ቀደም ሲል አለቆቼ፣ ቀደም ሲል አዛዦቼ እንደገለጻችሁት በአድዋ በማይጨው እና ቀደም ሲል በነበረው ሁሉም የነበሩት ጀግኖች እችን ሀገር ሰርተው አስረክበውን እኛም ደግሞ ይዘን እየቀጠልን አሁን ላይ ላለው ውትድርና ደርሰናል። አሁን ላይ ያለው ውትድርና በጣም አስተማማኝ የዘመኑን ቴክኖሎጂና ጥበብ የዋጀ ይህ ቀረው የማንለው ለየትኛውም ጠላት በቂ መልስ መስጠት የሚችል ጀግና ሰራዊት ተገንብቶ እያየን ስለሆነ ይሄ ደግሞ ለሁላችንም የበለጠ ድንቅና ትልቅ ኩራት እንደሆነ አምናለሁ። ይሄንኑ መግለጽ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ኮሎኔል ታምሩ፣ በክብር ተቀበሉልኝ። እሺ፣ አንድ የመጨረሻ መልእክት ተናጋሪ ነው የሚኖሩን። ተናጋሪያችን ከውጭ ጉዳይ ተወካይ ናቸው። የአውሮፓና የአሜሪካ ጉዳዮች ምክትል ዳይሬክተር ጀነራል የሆኑት አምባሳደር አብርሃም መንግስቱ ናቸው መልእክቱን የሚያስተላልፉልን። አምባሳደር አብርሃምን በክብር ወደ መድረክ ጋብዙልኝ። እንዴት አደራችሁ? በርካታ ንግግር ስለተደረገ አላሰፋውም። የተከበሩ የመከላከያ ሚኒስቴር ተወካይ ኮሎኔል ታምሩ፣ የተከበሩ በኢትዮጵያ የኩባ አምባሳደር ክብርት ሜይሊን ሱሬዝ አልቫሬዝ፣ የተከበራቸው የኢትዮ ኩባ ወዳጅነት ማህበር ኃላፊዎችና አመራሮች፣ የበዓሉ ታዳሚዎች፣ በመጀመሪያ ለ47ኛው የካራማራ የድል መታሰቢያ በዓል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያና በኩባ መካከል ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ወዳጅነት መሰረቱ መተሳሰብ፣ መከባበር ነው። ኩባ በኢትዮጵያ ችግር ጊዜ ቀድሞ ደራሽ በመሆን የህይወት መስዋዕትነት በመክፈል የአገራት የወዳጅነት ጥግ ምሳሌ መሆን የቻለ ሀገር ነው። ለዚህም በደም የተከፈለ የተሳሰረ ወዳጅነት ኢትዮጵያ ከፍተኛ ዋጋ የምትሰጥ ሲሆን እስከ ዛሬም በቅብብል ሲመጣ እንደኖረው ሁሉ ወደፊትም በቀጣይ ትውልድ በትውልድ የሚታሰብ የሚዘከር ጠንካራ መሰረት ላይ የቆመ ወዳጅነት መሆኑን በሙሉ ልብ መናገር እፈልጋለሁ። ኩባ የሀገራችን ሉዓላዊነት ሲደፈር ከጎናችን ቆመው ከሀገራችን ጀግኖች ጋር በመዋደቅ የሀገራችንን ሉዓላዊነት የግዛት አንድነትና ነፃነት ለማረጋገጥ ከፍተኛውን የህይወት ዋጋ ከፍሏል። ይህ ውድ ዋጋ ከፍተኛ ትርጉም ያለው በተስፋፊነት እብሪት
በመነሳሳት አገራችን ላይ አደጋ ለደቀነ ወራሪ ኃይል ትምህርት የሰጠ ለሌላው ዓለም ማህበረሰብም ለትክክለኛ ፍትህና ርትዕ መቆም ምን ያህል ርቀት መሄድ እንደሚገባ ትምህርት ያስተላለፈ እንደሆነ እናምናለን። የኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት ከተጠናቀቀ በኋላም ኩባ በጦርነቱ ተሳትፎ ለነበራቸው ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች ልጆቻቸው የትምህርት ዕድል በመስጠት በርካታ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ወደ ኩባ በመውሰድ በተለያዩ ትምህርት ዘርፎች ያሰለጠነች ሲሆን ይህም ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል በኩባ ተምሮ የተመለሱ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ተጫውተዋል። አሁንም የኢትዮ ኩባ የወዳጅነት ማህበርን በማቋቋም ሚናቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። ኩባ በአሁኑ ጊዜ በተለይ በሕክምናው ዘርፍ ለሀገራችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገች ትገኛለች። ከሀገራችን የትምህርትና የሕክምና ተቋማት ጋር በተመሰረተ የትብብር መስክም በቅዱስ ጳውሎስ፣ በጅማ ዩኒቨርሲቲ፣ በአዳማ ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ዶክተሮቻቸው በሚሰጡት ድጋፍ ወደ ሀገራችን ተቋማት የእውቀት ሽግግር እያደረጉ ይገኛሉ። ክቡራትና ክቡራን፣ በዛሬ ዕለት እየተከበረ የሚገኘው የካራማራ ድል በዓልና የኩባ ጀግኖች ለሀገራችን ሉዓላዊነት ከሀገራችን አኩሪ ከሆነው መከላከያ ሰራዊት ጋር የፈጸሙት ገድል መከበር ለከፈሉት መስዋዕትነት ኢትዮጵያ ያላትን ከፍተኛ ክብር እየገለጽኩኝ ይህ ድል በዓል በየዓመቱ እንዲህ በደመቀ ሁኔታ እንዲከበርና አኩሪ ታሪክነቱ በትውልድ እንዲታወስ አስተዋጽኦ ላደረጋችሁ አካላት በተለይም የኢትዮ ኩባ የወዳጅነት ማህበር ኃላፊዎችና አባላት እንዲሁም በኢትዮጵያ የኩባ ኤምባሲ ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። የኩባ ወዳጆቼም እንዲሰሙኝ ትንሽ በእንግሊዘኛ ልበል ከፈቀዳችሁልኝ። Your Excellency Mary Suarez Alvarez, Cuba's ambassador to Ethiopia, representative from the Ministry of Defense, Excellencies, honored guests. For over 5 decades, Ethiopia and Cuba have nurtured a dynamic and resilient partnership rooted in a shared principle of solidarity, mutual respect, and international cooperation. This enduring bond transcends geographic and cultural differences, reflecting a legacy of diplomatic comradeship and a steadfast commitment to advancing common goals in global forums. Today, we're gathered here to honor the legacy of Karamara victory, a defining moment in as the Somali War on Ethiopia in 1977-1978. This triumph not only safeguarded Ethiopia's sovereignty, but also showcased the power of unity and international solidarity in the face of aggression. Since then, the Ethiopian-Cuban relation that is rooted in a blood ties stands as a testament at the power of South-South collaboration, which is continuing to evolve while honoring a rich history of friendship and shared aspirations. The Battle of Karamara stands immortalized in our collective memory as an enduring symbol of valor, a high point in a saga of resistance that defined a generation. Driven by an unshakable devotion to their homeland, Ethiopian warriors defiantly held their ground against an overwhelming odds and foreign aggression. Their unwavering resolve, now edged into the soul of our nation, forged a decisive victory that safeguarded Ethiopia's sovereignty, unity, and inviolable borders. A triumph that continues to echo through times as a proof of what a people united in a purpose can achieve. Yet, this victory was not Ethiopia's alone. Across oceans, Cuba answered the call of solidarity, dispatched brave soldiers who fought alongside their Ethiopian comrades. We of course recall the contribution of the Russians, the South Yemenis, and the East Germans as well. These Cuban heroes and heroines, far from their homes, offered their lives for a cause greater than borders. Their sacrifice, born in the skies, trenches and deserts of the Ogaden, echoed the universal ideals of justice and brotherhood. In the defense of Ethiopia's sovereignty and show of ultimate support
for the just cause of the Ethiopian people, over 160 Cubans' souls were lost. A solemn reminder of their unwavering commitment. Distinguished guests, today, as we pause to reflect on history, on this history's enduring lessons, let us pay homage to the unwavering courage of the Ethiopians and the Cuban heroes whose solidarity transcended borders. Their shared sacrifice, forged in the fires of struggle against oppression, stands as a timeless testament to the power of unity in defining freedom. May their legacy inspires us not only to cherish peace, but to vigilantly uphold the sovereignty they safeguarded with unyielding resolve. Let the spirit of Karamara, a beacon of resilience and collective triumph, remind the world that even in the face of tyranny or division, nations united in a common purpose can overcome the most formidable adversities. Together, their stories echoes across generations, a loud and clear call for solidarity, justice, and the indomitable belief that no challenge is insurmountable when humanity stands as one. To the fallen, the Ethiopians and the Cubans alike, your legacy lives on. In our hearts, you are immortal. Long live Ethiopia, long live Cuba, long live the bonds of international solidarity. I thank you. እሺ አምባሳደር አብርሃምን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን እንግዲህ ወደ ፍጻሜው ነው ያለው። ጧፋችሁን ክብሪት የያዛችሁ ሰዎች እየለኮሳችሁ ማርሽ ባንድም እንድትዘጋጁልን። በነገራችን ላይ የዛሬው ፕሮግራማችን በእንዲህ መልክ ያማረ እንዲሆን የጥበቃ ስራውን በማከናወን ፍቃድ በመስጠት የተባበረን የአዲስ አበባ ፖሊስ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የማርሽ ባንዱም ከኢፌዴሪ መከላከያ ተባብረውን ነው እዚህ ፕሮግራሙን ያደመቁልን፣ እነሱንም እናመሰግናለን። የ11 ዓመት የታሰሩ በቀድሞ በሶማሊያ እስር ቤት የታሰሩ ማህበራትም ማዕከላችን አሉ። የጀግኖች ልጆች ጀነራል መኮንኖች፣ ከፍተኛ መኮንኖች፣ መስመራዊ መኮንኖች፣ የበታች ሹሞች፣ የጀግኖች ቤተሰቦች፣ አጠቃላይ እድምተኞቻችን በሙሉ ፕሮግራማችን አክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ ድምቀት ስለሆናችሁን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ለ47ኛ የካራማራ በዓል አደረሳችሁ። ጧፉን እየለኮሳችሁልን የማማ ውለታ ያገሬ ትዝታ ካለሁበት ቦታ ትዝታኝ ጎራ ትዝታኝ ጎራ ትዝታኝ የናቴ ውለታ ያገሬ ትዝታ ካለሁበት ቦታ የማማ ውለታ ያገሬ ትዝታ ካለሁበት ቦታ በስተደጋግፎ አላ ጎጆ ሲያቆም የእናት ለት ሲጠባ አንተ ትብስ ሁሉም በየፊናው ከዋለበት ጎራ ካለበት ሲነካ እምባዋን አፍስሳ የወላድ መካን ነኝ ብላ ስትጣራ ልጇ ሲደርስላት አለሁልሽ ሲላት ጎንበስ ቀና እያለ ብድሯን ሲከፍላት ጀንበር ካለች ይሉት እናት ካለች አጊጥ በእናቷ ትበለ በአገሬ ተደሰት ያለ እናት የበሉት የአገር የጠጡት አይሆንም ሰውነት ጠፋ ይልም ካንጀት ማን
Mama Udeta, Yagareti, Takabeshinoshu, Papa to touching them, Papa to touching them. And not Ethiopia, you never shoot them, you never shoot them. Takabeshinoshu, Papa to touching them, Papa to touching them. And not Ethiopia, you never shoot them. Hey,